this collapse representation is a failure of the soul and finance. And my core argument is that Islamic governance tools could have structurally prevented these pathologies before they became systematic and could have prevented this collapse of IL&FS. So what is Maqasid al-Shar'iyya? Maqasid al-Shar'iyya was an ideology that was first brought by Imam Abu Ishaq al-Shatibi in his book Al-Muwafiq fi al-Usul al-Fiqh wa Usul al-Din. So in this, Maqasid al-Shar'iyya, which means the higher objectives, is something that is aimed for public maslaha, the betterment of public society. It consists of mainly 5 things: deen, faith and moral integrity. So secondly, nafs, life. Thirdly, intellect, aql. Fourthly, nasl, progeny. And what progeny means is that the future of our community, our offsprings, the future, the next generation that is about to come. And lastly, mal, wealth. So what is the Maqasid al-Shar'iyya? If it was withheld in financing frameworks, it could have prevented this crisis. So these are the Maqasid al-Shar'iyya. And nextly, Qawaid al-Fiqhiyya, fiqh maxims, legal maxims. So fiqh maxims mainly as Maqasid al-Shar'iyya, it aims for public welfare, for the betterment of public society. So it includes ideologies like la yaqeen, la darara wa la dirar. So it aims for the betterment of public societies. So let me now get into the main part of my paper, which is the analysis of what happened and how Islamic Maqasid could have prevented it. So firstly, inflated valuations versus gharar. So what is gharar? Gharar is uncertainty or unambiguity. So IL&FS traded in off-balance sheet ghosts. As I said, they were not certain, their uncertainty. So a person viewing from outside could not ensure what was going inside the company. They were not transparent, and such problems that was caused by IL&FS was the main cause for their fall, the main cause for this collapse. So Islamic principle, Islam has prohibited gharar, which is excessive uncertainty. And what we find out from this is that from 2010 itself, IL&FS has begun this form of gharar, this form of uncertainty. So the company had influenced its value and faked its value to make sure that they got more debts, they acquired more lending, and they deceived the people. So this uncertainty, this gharar, was the main problem that caused the collapse of IL&FS, and which is a part of Islamic Maqasid, what Islamic Maqasid prevents. After the end of this, I will explain how we can overcome it. And the second was circular lending. As I said, IL&FS had balanced out its assets between 347 subsidiaries, making it impossible for someone to find out how much actual value they had. So this was a form of tadlis, deception. They deceived the people into thinking that they actually had money, while in reality they didn't. And this was found out by RBI and SEBI to be a second main cause of the IL&FS collapse. And thirdly, the debt spiral. So this was found out to be the biggest reason for the IL&FS collapse. So what is debt spiral? It is seen that IL&FS, they had a 97 leverage of unrestrained accumulation of debt. So what this means, as I explained, is for every 1 rupee they had, they were 91 rupees in debt. So this is a visible symptom, and which means that their debt was 91 times of what they had. So this is an example of israf, corruption, of israf, of extravagance, of waste. And all of this money which they borrowed it as shadow banking. Now there's another aspect of this discussion is shadow banking right in Islam? Shadow banking, according to Islamic values, is not right because it is against the values of Islam. Shadow banking, as I explained to you all, is borrowing money for a short term, and then investing that money in long-term projects. So it is again this ideology is absolutely against the ideologies of Islam, as it causes uncertainty, it causes a lack of transparency, and all in all, it is against Islamic values. And then, now, in the light of these 3 main problems, how could Islamic Maqasid and Islamic Sharia have prevented it? So, as we study Islamic Maqasid, we mainly see main solutions we see are firstly asset-backed financing. If we back our financing with physical assets, which is now extremely rare, because when we are backing something with physical assets, we can ensure transparency, we can ensure
credibility, and we can ensure that the people can be held accused of what they're doing. So the solution and another way to accumulate this and solve this problem is musharaka. So musharaka, what musharaka does is that it will tell the people and those who are investing in these companies have an actual loss. If the company is in loss, they will also have a loss. If the company is in profit, they'll also have a profit. So this will make the companies aware of what they're investing in and give them a responsibility to know what they're investing in. So the second part of my analysis is the historical evidences, Islamic jurisprudence. So the foundation of ethical finance in Islam began from the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We've all heard of the story where the Prophet sallallahu alaihi wasallam put his hand in a bag of rice, and when he saw that the rice in the bottom was wet, he told the person to bring rise to the top. So from the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam itself, Islam has been clearly against the gharar, against tadlis, against deception, against uncertainty. So Islamic values clearly uphold ethical morality. So we can see Islam has prohibited riba, which is asari or interest, gharar, excessive uncertainty, tadlis, israf, maisir. So all of these, as evidence shows, Islamic banks perform better than other banks. And why is this? It is because these ethical values and maqasid held by Islamic banks. So, when we study about the jurisprudential developments, fiqhi developments of Islamic finance, we can see it came from the time of Abu Ishaq al-Shatibi, as I said, in his book Al-Muwafaqat fi Usul al-Fiqh al-Shar'iyyah. He explained about why we should aim for public maslahah. And then from Imam Ghazali's book Al-Mustashfa, where he explained more about Islamic finance. And finally from Ibn Taymiyyah, who brought out and briefly and explained more the ideologies of musharaka, the ideologies of asset-backed financing, etc. And when we check historically, we see the evidences of Khilafat. During the time of Khilafat, there were dual banking methods. During the time of Khilafat, where the public betterment was the main aspect of society, where ideologies like Bait al-Mal existed. Financially, the country was in extremely good state. And modern Islamic financial institutions, let's take examples of Islamic banks. They hold a better power and a better resilience than other banks, as studies show us. And now let's move on to the comparative evidences. The 2008 crisis of America, subprime mortgage crisis. During this time, it is shown that Islamic banks withheld more. And why is this? It is because of the maqasid al-shar'iyyah that they held. And in the 1997, the Asian financial crisis, which caused the downfall of great economic powers like China, etc. In that time, Malaysia, as we see, had withheld. And why was this? It is because they withheld the power of Islamic finance, Islamic frameworks. Now, lastly, I get into some policy recommendations. Some policies. So, how can we overcome this? It is shown by studies that in the next 30 years, another collapse is going to happen. So, how can we overcome this? So, history and real-life examples have clearly proven to us that Islamic maqasid, Islamic framework of finance, holds a great power in society and holds a great power in holding resilience in institutions. So, firstly, NBFCs, non-banking funding corporations, like the ILNFS was an NBFC, and there is another DHDL, which also collapsed, an Indian housing infrastructure framework. So NBFCs should be audited in Sharia styles. So why do I say this? It is seen that the main reason for the success of Islamic banks is because of SSCs, Sharia Supervisory Committees. So if such problems are viewed in a Sharia way, in aiming for public maslahah, transparency, accountability, we can overcome societies and we can maintain a better financial power and stronghold. Next, and what is a different way to overcome shadow banking? Sukuk mandate. So what is sukuk? Even shadow banking, where there is uncertainty, sukuk. What sukuk does is that when a person lends money or when a person invests in a company, they get a physical asset, a physical part of the company. So this can act as a collateral to avoid damage and ensure responsibility in both sides. Sukuk. And then monitoring, auditing, dual approach. So what is dual approach? It was practiced in the time of the Uthmaniyya Khilafah. It was practiced by, it is right now practiced by Islamic banks all across Bahrain, across Indonesia. So dual banking, what it does is that conventional banking and Islamic banking has two different things. So it ensures transparency in Islamic things and etc. So, lastly, the ILNFS in reality, the ILNFS was more than just a crisis. It was what showed Islamic maqasid, the power Islamic maqasid holds. So in reality, this is not just
a religion's power. The need of ILNFS, in conclusion, the integration of Islamic ethical finance into India's financial governance is not just a policy option. It is a moral imperative. It is a call to action for policymakers, regulators, financial institutions, society at large to build a financial system that serves the public good, that aims for maslahah, safeguards the vulnerability, and upholds the high standards of integrity and accountability. The ILNFS crisis is a testament to cost of inaction, and the path forward is clear. It is the need of today to uphold the powers of Islamic values and Islamic maqasid and bring it into the financial aspects of the world of the world today. So the time of integration, the time for integration, the time to act is now, because the stakes could not be higher. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us. I conclude my words. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Aman Abdul Kareem, for your insightful presentation on the topic. We now invite Jalal from Sheikh Farid Awliya Da'wa College to present his paper. His topic, the convergence of faith and code, Al-Maqasid approach to AI. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam. Honorable scholars and as teachers and fellow students, we are standing at the valuable moments, so I convey my topic, the convergence of faith and code, Maqasid approachment to AI and to AI, the metaverse and Web 3.0. So, I prepared these studies in 6 themes as 6 slides and starting and conclusion slides. So, the content of these studies, firstly, as a starting, the dawn of new era, and next as a main theme, moving beyond binary judgment, and the Maqasid framework in digital age, and artificial intelligence and the Islamic justice, and metaverse and digital age, and Web 3.0 and honest transaction. At last, as main theme, opportunities in the Indian context. As a conclusion, the way forward. So, I starting the first theme as a starting dawn of the new era. We are standing at a new era known as Fourth Industrial Revolution for IR. This is not a change. How we use a computer is also an ontological change. It's entirely a shift in very nature of reality. This is not about the changing the better computer or fastest machines. This is a deep change in how our world work and how we live in our lives. So I entered to my main themes, the moving beyond the binary judgments. For many centuries, Islamic fiqh worked a physical work. For example, the real market, real money, and the local communities. But today, we face a new phases of the world, like artificial intelligence that makes the decisions, and the virtual world in the metaverse, and the digital money through the Web 3.0. These technologies neither good nor bad by themselves, so a simple answer of haram or halal is often not enough. Instead, we must make use of Maqasid Sharia is a higher goal of the Islamic world.
So that even the technology change, Islam remain our gates. And then I enter to next theme, the Maqasid framework, protecting what truly matter. The great Imam like Imam Ghazali, Imam Shatibi counted 5 essential things. Anyone can tell me that 5 essential things? Anyone? No problem. I count that. Firstly, the life and faith, intellect, family, and the lineage of wealth. So, when we look at it in the digital world, these are utterly different. The protecting of faith is clearly careful of a AI system which gives the regions answers without real scholars or proper source. Protecting life, and next is protecting as a conclusion, the way forward. So I starting the first theme as a starting dawn of the new era. We are standing at a new era known as Fourth Industrial Revolution for IR. This is not a change. How we use a computer is also an ontological change. It's entirely a shift in very nature of reality. This is not about the change in the better computer or fastest machines. This is a deep change in how our world work and how we live in our lives. So I enter to my main themes, the moving beyond the binary judgments. For many centuries, Islamic fiqh worked a physical work. For example, the real market, real money, and the local communities. But today, we face a new phases of the world, like artificial intelligence that makes the decisions, and the virtual world in the metaverse, and the digital money through the Web 3.0. These technologies neither good nor bad by themselves, so a simple answer of haram or halal is often not enough. Instead, we must make use of Maqasid Sharia is a higher goal of the Islamic world. So that even the technology change, Islam remain our gates. And then I enter to next theme, the Maqasid framework, protecting what truly matter. The great Imam like Imam Ghazali, Imam Shatibi counted 5 essential things. Anyone can tell me that 5 essential things? Anyone? No problem. I count that. Firstly, the life and faith, intellect, family, and the lineage of wealth. So, when we look at it in the digital world, these are utterly different. The protecting of faith is clearly careful of a AI system which gives the regions answers without real scholars or proper source. Protecting life, and next is protecting life. Now include the mental protection from the digital additions and the constant surveillance. And third one is protecting the intellect means stopping the algorithms from control, not just by how it work. And the next theme is AI
AI system of artificial intelligence and justice. One of the biggest challenges today is artificial intelligence. Many people believe that AI is nature and real, but currently it's not true. AI system often copy the human bias. For example, some codes use some AI tools wrongly labeled some communities are more dangerous. This clearly goes against the values of justice, Islamic justice. We must reject the idea that AI can replace the ijtihad. Truly, the Islamic judgment needs the human understanding, like the knowing the culture, situation, and the future harm or benefit. Machine cannot do this. So halal AI must be transparent and explainable and always supervised by a qualified scholar. So next theme, the metaverse and digital wealth. The metaverse, people buy the virtual lands, NFTs, and the digital goods. Even though these things are not physical, many scholars accepted them as valid wealth if they have real value and follow the Islamic rules. However, there are dangerous hidden interests means riba in the decentralized finance, gambling, miser in play to earn, and loot boxes. A truly Islamic virtual economy focus on the real benefit, such as online Islamic education, virtual Hajj training, and useful Islamic services, not empty speculations. And next one is Web 3.0 and honest transaction. Firstly, I define the Web 3.0. So 1.0 is like applications Yahoo, and 2.0 is Chrome, and 3.0 like the Bitcoins and other. So what is the major Islamic rule in avoiding the error or extreme uncertainty? Here the blockchain technology helps here because it's transparency and cannot be changed. The smart contract automatically fulfill the agreements, helping us to follow the Islamic rule of keeping the promises. Wafa bil ahd. This allows for Islamic finance tools like Smart Sukuk and the Mudarba partnership. We must still be careful about the incorrect data entered in the system, but overall the Web 3.0 fits well the Islamic values. When we look at the opportunities in India, many Muslims avoid the conventional banking due to the interest. But the national financial inclusion is high. Muslim participation is lower, not because of the poverty, but of the ethical concerns. In fact, the Muslims have a lowest debt level in the country. This shows as a strong demand to interest-free financial options. With the Islamic fintech service, this gap can be closer. Also, IDPDP Act 2023. This means India's Digital Personal Data Protection Act 2023 support the Islamic value by the protecting the privacy and human dignity.
As a conclusion, the way forward, the halal digital economy is not just about the controlling the technology, it's about the creating a new technology. Muslim must move from the using of this technology to the leaders and creators of these technologies. By the 2026, these industries could be worth trillions of dollars. To succeed, we need tech-educated scholars, a fiqh technology curriculum in madrasas. At last, if we align our technology with our faith, the fourth industrial revolution can serve humanity with justice, dignity, and mercy. So, I conclude my words. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, Jalal, for your substantive exploration of emerging technologies through a Maqasid framework. We now invite Muhammad Altaf M. from Viras to present his paper. His topic, Ihtiqar and the New Monopoly Reality, How Islamic Market Ethics Can Strengthen India's Competition Framework Against Abuse of Dominance. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇസ്ലാം സമ്പൂർണമായ മതസംവിധാനത്തെയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ അഖില നിഖില മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ ധാരാളം വ്യവഹാരങ്ങളിൽ, ഇടപാടുകളിൽ ഇടചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുമായുള്ള വിഷയങ്ങളും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ, അവർക്ക് നഷ്ടം വരുത്താതെ, അവർക്ക് പ്രയാസം വരുത്താതെ ഉള്ള ജീവിതത്തെയാണ് ഇസ്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാർക്കറ്റ് എത്തിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇഹ്തികാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പുതിയ കാലത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ധാരാളം മോണോപോളി, അബ്യൂസ് ഓഫ് ഡൊമിനൻസ് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തമായ ചർച്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ചർച്ചയെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇഹ്തികാർ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനോട് ചേർത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക് കോൺസെപ്റ്റിന് ഇന്ത്യയുടെ എത്തിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ സഹായകമാകാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം. നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഹ്തികാർ എന്ന ആശയം വ്യത്യസ്തമായ ഫിഖ്ഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആശയമാണ്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ കാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസുകളും റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസുകളും മോണോപോളിസ്റ്റിക് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസുകളും തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ പ്രാക്ടീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് രണ്ടിലും ഉള്ള ഫണ്ടമെൻ്റലായ എത്തിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പവർ എന്നത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ഹാമിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസിനെയും എത്തിക്കൽ ഗ്രോത്തിനെയും സഹായിക്കുന്നത് എന്ന ആശയത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ കോൺഫറൻസിൻ്റെ തീമിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെ യോജിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഗറർ ഫ്രീ ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ്. ആർക്കും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത, റിസ്കുകൾ കുറഞ്ഞ, സുതാര്യമായ ട്രാൻസാക്ഷനുകളെയാണ് ഇസ്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് എഹ്തിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. എഹ്തിക്കാർ വരുന്നതോടുകൂടി ഒറർ ട്രാൻസാക്ഷനായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒറർ ഫ്രീ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പെടുന്നതാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് എഹ്തിക്കാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറർ ഫ്രീ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോമ്പറ്റീഷനെയും എത്തിക്കൽ ഗ്രോത്തിനെയും സഹായിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കൺട്രിയിൽ, എത്തിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കൺട്രിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്നതാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. എന്താണ് എഹ്തിക്കാർ എന്ന ആശയം? ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, deliberately controlling essential goods or services to create an artificial scarcity, thereby enabling exploitation of public need for profit. കൃത്യമായി മനഃപൂർവ്വം എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, പബ്ലിക് നീഡ് അതിലുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശയത്തെയാണ് എഹ്തിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫത്തുഹുൽ മുഈൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഹറാമാണ്, ഫോർബിഡൻ ആണ് എന്ന്. വിത്ത്ഹോൾഡിംഗ് നെസസിറ്റീസ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് നീഡ്സ് ഈസ് ഹറാം എന്ന് മഹാനവറുകൾ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇമാം മഹല്ലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ശറഹുൽ മഹല്ലി, മിൻഹാജിൻ്റെ ഷറഹിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കണം. ഓരോ കാലത്തിനനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് എന്ന ആശയത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പുതിയ കാലത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് എന്നത് നമുക്ക് മോഡേൺ ലോ ടേംസിൽ പുതിയ ഗോൾഡൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് പറയുകയാണ്. രണ്ടാമതായി, ഇവിടെ പബ്ലിക് നീഡ് എന്ന ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സിനെ ഹോർഡിംഗ് ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന ആശയത്തെയാണ് എഹ്തിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ആശയം, കൺട്രോൾ അച്ചീവ്ഡ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻറ്റിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണോ ഇതിനെ കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്തു വയ്ക്കുക എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തേത്, ഇസ്ലാം കൂടുതലും വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ നാം പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റൻഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മതമാണ്. ചിലപ്പോൾ ലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്റ്റ് പോലും അൺലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മീൻസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് അൺലോഫുൾ കണ്ടക്റ്റായി മാറുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് കേവലം ഇൻറ്റൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അൺലോഫുള്ളായി മാറുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സുതാര്യമായി അറിയുന്നതാണ്. അതാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഞ്ചാമതായി, ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചറി, ലോ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചറി എന്ന് പറയും. ആ ഇഞ്ചറി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിയിലായിട്ടുള്ള ഹാമാണ്, സമൂഹത്തിന് അത് ദോഷം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജ്, ഇഞ്ചറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷൻ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ 5 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉൾപ്പെടുമ്പോഴാണ് എഹ്തിക്കാർ എന്ന ആശയം വരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആശയത്തെയാണ് ന്യൂ മോണോപ്പൊളി റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മോണോപ്പൊളി ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ്, അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1969 ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്, പാർലമെൻറ്റ് MRTP ആക്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ കാല സംവിധാനങ്ങളോട് അത് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ അപ്രാപ്യത കൊണ്ട് 2002 കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് എന്ന ആക്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. കോമ്പറ്റീഷൻ ലോ പറയുന്നത് ഡൊമിനന്റ് പൊസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇല്ലീഗൽ. കേവലം ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഡൊമിനന്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നതു എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ ഇല്ലീഗൽ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ അതിന് മുന്നോടിയായി അബ്യൂസ് ഓഫ് ഡൊമിനന്റ് പൊസിഷൻ, കേവലം ഡൊമിനന്റ് പൊസിഷൻ അല്ല, അബ്യൂസ് ഓഫ് ഡൊമിനന്റ് പൊസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്, അതിന് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് 2002 കോമ്പറ്റീഷൻ ലോ കൃത്യമായി സെക്ഷൻ 4 പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അൺഫെയർ പ്രൈസിംഗ്, ലിമിറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡെനിയൽ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് തുടങ്ങിയവ. അതിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഹോർഡിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എക്സെട്ര. ഇപ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ CCI, കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു സംവിധാനവും നിലവിലുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി
റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി CCA എന്ന ആശയം ഉണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത. പക്ഷേ അതിൻ്റെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണ്. ഫൈൻഡിങ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മോഡേൺ ലോയിലും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലും വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ? ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമെന്ന് നാം അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എത്തിക്കൽ വാക്യം എന്ന ഒരു ആശയമാണ്. മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ടാവും, സപ്ലയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ബേസ്മെന്റ് ആയി കൊടുക്കേണ്ട എത്തിക്കൽ എന്ന ഒരു ആശയം, എത്തിക്സ് എന്ന ആശയം, എത്തോസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ ആശയം അവർക്ക് ഇന്ന് നൽകപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം. അവിടെയെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന ആശയം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തത് ലീഗൽ ലൂപ്പ് ഹോൾസ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഗവൺമെന്റ് പോലും കോർപ്പറേറ്റുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി കുഴലൂതുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് അതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരാശയമാണ് ഡിറ്ററന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കേവലം പണിഷ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, കോമ്പറ്റീഷൻ ലോ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, പണിഷ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഡെഫിസിറ്റ് എത്രത്തോളം എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നാലാമത് സൊസൈറ്റൽ വാല്യൂസ്. ആദ്യത്തെ ആശയത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ഇസ്ലാം കാണുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിനെ പോലും ഒരു മോറൽ സ്പേസ് ആയിട്ടാണ്. അതുപോലെ മാർക്കറ്റിനെ കാണാൻ ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഒരു മോറൽ സ്പേസായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ലീഗലായിട്ടുള്ള, ലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്റ്റുകൾക്ക് സാധ്യമാകും എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, 2016 ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ഇന്റർനെറ്റ്, ഫ്രീ ഡേറ്റകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ കോൾ എന്ന ആശയത്തിൽ ജിയോ മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എല്ലാം അതിലേക്ക് ആശ്രയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം വലിയ ഒരു ഹൈക്കിലേക്ക് ജിയോ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കോമ്പറ്റീഷനിലൂടെ ലൂപ്പ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തെയാണ് ഈ കേസ് ലോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് CCI ഇതിനെ ഒരു കേസായി പരിഗണിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഇതിൽ ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് വന്നു എന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അവിടെ അവർ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡൊമിനന്റ് പൊസിഷനിൽ ആയിരിക്കണം. കേവലം എൻട്രി ഓഫ് മാർക്കറ്റ്, ആ സമയത്താണ് ജിയോ ഈ ടാക്ടിക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ടാക്ടിക്സ് എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻട്രി ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്ന സ്റ്റേജിൽ അത് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി അതിനെ തള്ളുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം ലൂപ്പ് ഹോളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയോ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും എത്രയോ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റികളെയുമാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക് ലോയുടെ സ്ട്രെങ്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഫൈൻഡിങ്സിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇസ്ലാമിക് ലോയുടെ സ്ട്രെങ്തുകളായിട്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന്, മോറൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയാണ്. രണ്ട്, പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം. കേവലം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനപ്പുറം പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്, എയർലി ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണ്. കേവലം ഭൗതികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ CCI ഒരു കേസ് പൂർണ്ണമായി എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഹാം കഴിഞ്ഞ് കുറേ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എക്സിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെല്ലാം ഹാം വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല, എയർലി ഇന്റർവെൻഷനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. 4, എത്തിക്കൽ സാങ്ഷൻ. പണിഷ്മെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഡെഫിസിറ്റുകൾ ഇസ്ലാമിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കൃത്യമായുള്ള പണിഷ്മെന്റുകൾ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തഅസീർ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെ അവരെ കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് മോറൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. മോറൽ സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് ഇസ്ലാം മാർക്കറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ സജഷനായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം OCB മോഡൽ, ഒപ്റ്റിമൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന ആശയമാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം, ഒന്ന്, ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ്, സാധാരണ ജസ്റ്റിസിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള മോറൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ. രണ്ടാമത്തത് മസ്ലഹ എന്ന പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാൾ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആശയം. ഈ രണ്ട് കോർ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിലവിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസുകളെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി CCI, കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ ചില സ്ട്രെങ്തനിങ് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് എത്തിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇസ്ലാമിക് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്. അതിന് 3 ആശയങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഒന്ന്, എത്തിക്കൽ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ധാരാളം പ്ലെയേഴ്സാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. അവർക്കെല്ലാം എത്തിക്കലി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം, എങ്ങനെയാണത് പോസിബിലിറ്റി ആവുക എന്നത്. നിലവിൽ ഉള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് 2002 ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ 49 കോമ്പറ്റീഷൻ അഡ്വക്കസി എന്നൊരാശയം പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്ന 2 ആശയത്തിൽ ഒരു ആശയം കൃത്യമായി ഗവൺമെൻറ്റിന് അവയർനെസ് നൽകുകയും രണ്ടാമത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന്, മാർക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിന് എത്തിക്കൽ ട്രെയിനിങ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ട്രെയിനിങ് ഏത് തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് കോടതിക്ക് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ എത്തിക്കൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന ആശയത്തെ നാം പഠനാർഹമായി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം സെക്ഷൻ 49 അണ്ടറിലേക്ക്, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വക്കസിയുടെ അണ്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ആ നിയമത്തിൽ ജസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ ആശയത്തെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിലൂടെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് പകരം പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. 2, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏർലി വാർണിംഗ് എന്നുള്ള ആശയമാണ്. അതായത് കോടതിയിൽ ധാരാളം കേസുകൾ വന്നു, ആ കേസ് കൃത്യമായി പഠിച്ച് എല്ലാ ഹാമുകളും കഴിഞ്ഞ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഔട്ടായി, റൈവൽ ഫേംസ് എല്ലാം ഔട്ടായതിനു ശേഷമായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിധി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കൺട്രോൾ വരിക. അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഹാം വന്നാൽ തന്നെ അതിനെ സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും മറ്റ് ആശയങ്ങൾ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആശയമാണ് അതിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. മൂന്നാമതായി കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന ആശയമാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ടയർ സിസ്റ്റമായിട്ട് നിലവിൽ CCIയുടെ അണ്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇസ്ലാമിക് മോഡലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഹാം ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ആ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷനെ തടയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്തിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് നിലവിലുള്ള 2002 കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിലേക്ക് അമെൻഡ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്തിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക്, മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കും. മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, Muhammad Altaf M, for your analytical discussion on market ethics and competition from an Islamic perspective. We now invite Abdur Rahman from Darul Hidayah Dawah College, Manur, to present his paper. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഡറേറ്റർ, ഉസ്താദുമാർ, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് BNPL പ്രവണതയും യുവത്വത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അപകട സാധ്യതയും ഒരു ഫിഖ് അധിഷ്ഠിത പഠനം എന്ന വിഷയത്തിലാണ്. ആദ്യമായി BNPL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങൂ പിന്നീട് പണമടക്കൂ എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ്. നമുക്കൊരു സാധനം ഇപ്പോൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം അത് അടച്ചുകൊണ്ട്, ആ പൈസ അടച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് ആ സ്ഥാപനത്തിന് നമ്മൾ തവണകളായി പൈസ അടക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ പേയ്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ കാണുന്നത് പോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ UPI ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷനുകളോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് BNPL സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ നമ്മുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, അതിൻ്റെ ID തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചതിന് ശേഷം അവർ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ആ സാധനം എത്തുകയും അതിൻ്റെ പൈസ ആ സ്ഥാപനം അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൈസ തവണകളായിക്കൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതികളിലൂടെ നമുക്ക് അടക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം വരുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് BNPL സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ പേ, ക്ലിയർ പേ, പേപാൽ പേ, ക്ലർണ പേ തുടങ്ങിയ, ആമസോൺ പേ ലേറ്റർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് BNPL സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച നാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് BNPL സംവിധാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വീഡൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ, UK, USA തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ്. അവിടെ അവർ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ 1/4 ഭാഗവും അവിടെ BNPL സംവിധാനം വഴിയാണ് അവർ നടത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. 2020 569% ഈ ഒരു BNPL സംവിധാനം വഴി ആളുകൾ തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. 2021 637% അത് ഉയരുകയും ചെയ്തു. അത്രത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ, ലേസി പേ, ആമസോൺ പേ ലേറ്റർ തുടങ്ങിയ BNPL സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പറിലൂടെ, ഈ ഒരു പഠനത്തിലൂടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, BNPL സംവിധാനം നമ്മുടെ ശരീഅത്തിനോട് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണോ നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പലിശയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ, അതുപോലെ അത് ഇന്നത്തെ യുവാക്കളിൽ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതത്വം, സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു BNPL സംവിധാനം എങ്ങനെ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ശറഇനോട്, അതിൻ്റെ തത്വങ്ങളോട് യോജിച്ച രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഇടപാടിലൂടെ നടത്താം എന്നുള്ളത് കൂടെ ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ ഫിഖ്ഹി വശങ്ങൾ നാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ പലിശ എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇത് അഥവാ ഈ ഒരു പൈസ നമ്മൾ തിരിച്ചടക്കാൻ വൈകിയാൽ അതിന് ലേറ്റ് ഫീ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പൈസ അടക്കാൻ വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉപയോഗിച്ച ആൾ, ആ സാധനം മേടിച്ച ആൾ ഇത്ര ശതമാനം പൈസ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം, അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിയമം അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദിബ അൻ നസിഅ എന്ന രീതിയിലാണ്, ഈ ഒരു ഗണത്തിലാണ് പെടുക. കാരണം ഈ ഒരു കാലതാമസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു പൈസ അത് ശരിക്കും ഈ ഒരു പൈസ ശരിക്കും പലിശയാണ്, റിബ അൻ നസി എന്ന രീതിയിലാണ് പെടുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു BNPL സംവിധാനത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2% മുതൽ 8% വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലേറ്റ് ഫീ ഈടാക്കുന്നത്. അതിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മുഴുവൻ ഏകദേശം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിൽ ലേറ്റ് ഫീ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പലിശയുടെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തലത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പഠനം തെളിയിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി MDR, മെർച്ചൻ്റ് ഫീസ്. അതായത് ഈ ഒരു BNPL സ്ഥാപനം ഇവർക്ക് ആളുകളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഓരോ ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, അവരെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. അതിലൂടെ ഒരു ബ്രോക്കർ പൈസ ഈ ഒരു കടക്കാർ ഈ BNPL സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. അപ്പം ഇത് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി. എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കറലാണ്. അപ്പോൾ കുല്ലു കറലിൻ ജറ മൻഫഅത്തുൻ ഫഹുവ റിബ. ഈ ഒരു കറലിലൂടെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും, എല്ലാ ലാഭവും അത് പലിശയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആളെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു പൈസ ലഭിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലാഭം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ കറലിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പലിശയായിത്തീരുന്നു. രണ്ടാമതായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഖററാണ്.
ഒന്നാമതായി ഇവർ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ പലിശയുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. പലിശയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് BNPL സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് തുടങ്ങി പറയുന്നു. എന്നിട്ട് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റ് ഫീ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പിന്നീട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ അവിടെ ഒറ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവ്യക്തത, ഇത്ര ശതമാനം പൈസ എന്നുള്ളതാണ് അവർ വെക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അത് നിശ്ചിത കാലയളവ് ഇത്ര പൈസ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഒറ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതിൽ ഒററു ഇതാ കസുറ യബ്തുലുൽ അഖ്ദ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒറർ കൂടുതലായി സംഭവിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇടപാട് ബാത്തിലാവും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഈ സമകാലികമായ പണ്ഡിതന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ഫത്വ കമ്മിറ്റികൾ തുടങ്ങിയവർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. അൽ ഹസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫത്വ കമ്മിറ്റി 2018 ഫത്വ പുറപ്പെടുവിച്ച സമയത്ത് അതിൽ ഏത് പദപ്രയോഗമായാലും അതിൽ പലിശ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലിശയുടെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് എന്നുള്ള രീതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ഫിഖ് അക്കാഡമി, അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്ഥാപനമായ AAOIFI എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പലിശ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അത് എത്ര പേര് മാറ്റിയാലും ശരി അത് ഹറാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനായ മുഹമ്മദ് തഖി ഉസ്മാനി അദ്ദേഹം പറയുന്നതും ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ്. പലിശയുടെ ഏത് രീതിയിൽ ഇത് വരികയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഹറാമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ യുവാക്കളിൽ ഏകദേശം 18 വയസ്സ് മുതൽ 37 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ 35% മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ആദ്യം വളരെ സുഗമമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ വളരെ നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇത്, പലിശയില്ലല്ലോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ തിരിച്ചടവെന്ന് മുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ലേറ്റ് ഫീ ഉണ്ടാകുന്നു, അത് തിരിച്ചടക്കാൻ പിന്നെയും വഴുകുന്നു. അങ്ങനെ കടത്തിൻ്റെ മേൽ കടം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ബാധ്യതയായി ഇന്നത്തെ യുവാക്കളിൽ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് BNPL സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരേ സമയം 3 മുതൽ 5 ലോണുകൾ വരെയാണ് ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡെപ്റ്റ് ട്രാപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കടത്തിന് മേലെ കടം, ആദ്യത്തെ BNPL സംവിധാനം വഴി മേടിച്ച സാധനത്തിൻ്റെ കടം, രണ്ടാമത്തേത് വേറെ കടം, അങ്ങനെ കടത്തിന് മേലെ കടമായിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയൊരു ബാധ്യതയായി ഇന്നത്തെ യുവാക്കളിൽ അതുപോലത്തെ സമുദായത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഈ ഒരു BNPL സംവിധാനം നമ്മളെ ശർഇനോട് യോജിച്ച രീതിയിലല്ല എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇത് അനുവദനീയമായ ചില രീതികൾ ശർഇന്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ അനുവദനീയമാക്കുന്ന ഒരു രീതികളെ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് അൽ ഖറളുൻ ഹസൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു BNPL സംവിധാനത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അത് ഹലാലായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇതൊരു വായ്പയാണ്. പൈസ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ പൈസ തന്നെ തിരിച്ച് ഇയാൾ തവണകളായി അടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പലിശയോ അതുപോലെ തന്നെ ഫീസോ ഈടാക്കാതെ അതേ പൈസ തന്നെ തിരിച്ച് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ അത് ഖറള് ഹസനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഹലാലാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു BNPL സംവിധാനത്തെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഡൊണേഷൻ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ആളുകൾക്ക് വരുമാനം, അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഫീസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിലൂടെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ള രീതി അവിടെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഹലാലായ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഉഖൂവത്ത് എന്ന സ്ഥാപനം. ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് പലിശയില്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റ് ഫീ ഇല്ലാതെ ആളുകൾക്ക് പൈസ നൽകുകയും പിന്നീട് അവർ തവണകളായി തിരിച്ചടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഇതിലൂടെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ലാഭവുമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ 99% ആളുകൾ ഈ ഒരു പൈസ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡൊണേഷനാണ്. ആളുകൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന ഡൊണേഷൻ. രണ്ടാമതായി ഗവൺമെന്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ്. 2010 മുതൽ ഈ ഒരു പാകിസ്ഥാനിലെ ഉഹുവത്തി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഗവൺമെന്റിന് സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇവരാണ് വരുമാനം നൽകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായി ഒരു വരുമാന മാർഗം ബോറോവർ ടു ഡോണർ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് മുമ്പ് കടം മേടിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് പൈസയ്ക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത്, കുറച്ചും കൂടി പൈസ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് അവർ ഇത് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഏകദേശം 2.3 മില്യൺ ഡോളറാണ് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വരുമാനമായി ലഭിച്ചത്. മാത്രമല്ല നാലാമതൊരു സംവിധാനത്തിലൂടെ അവർ അതിന് വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഏകദേശം 100 PKR മുതൽ 200 PKR വരെയാണ് അവർ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 64 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ വരും. അപ്പം ഇതിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 രീതികളിലൂടെയാണ് ആ പാകിസ്ഥാനിലെ ഉഹുവത്തി എന്ന സ്ഥാപനം ഈ ഒരു BNPL പോലത്തെ ഒരു സംവിധാനം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴും നല്ല വിജയത്തിലാണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്കിവിടെ പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു രീതി മുറാബാ രീതിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനം ആദ്യം ഈ ഒരു BNPL സ്ഥാപനം മേടിക്കുകയും അതിൻ്റെ മിൽക്ക് അവർ അതിനെ മിൽക്കാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു സാധനം എത്ര രൂപക്കാണോ മേടിച്ചത് ആ പൈസ പ്ലസ് ലാഭം എന്ന രീതിയിൽ അത് മറ്റാൾക്ക് വിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതി ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചാൽ അതും ഒരു ഹലാലായ രീതിയിലൂടെ BNPL സംവിധാനത്തെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എല്ലാ ഷർത്തുകളും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥാപനം വ്യക്തമാക്കണം എന്നുള്ളതോടുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവസാനമായിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു BNPL സംവിധാനം ശരീഅത്തിന്റെ തത്വങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളും ആമസോൺ പേ ലേറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ, അതുപോലെ ഷോപ്പി പേ ലേറ്റർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീഅത്തിനോട് വിരുദ്ധമായ രീതിയിലാണ് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പലതും ഹറാമാണ്, അതിൽ പലിശ വരുന്നുണ്ട്, ഹൊറർ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. എന്നാൽ നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഒരു 2-3 രീതികളിൽ ഇത് നമുക്ക് ഹലാലായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതാനും 2-3 സ്ഥാപനങ്ങൾ, പേപ്പാൽ, പേ ലേറ്റർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും പലിശ ഈടാക്കുന്നില്ല. 2021 മുതൽ പലിശ ഈടാക്കുന്നില്ല. അതുപോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള BNPL സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ യുവാക്കളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള ഇസ്ലാമികപരമായി നമ്മുടെ ശരീഅത്തിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു വഴി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, Abdur Rahman, for your clear and thoughtful Sharia-based analysis of contemporary credit practices. So this concludes the paper presentation segment of the conference. To conclude this session, I now kindly invite Abdul Wahab Ustad to offer his concluding observation. The floor is open for the Q&A session. If anybody want to ask question and make clarification, you can. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الكريم، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله وصحبه وعترته وجميع الصالحين أجمعين. ما بعد, I don't know whether to conclude this session in English or
in our mother tongue, because we have two presentations in English, another two in our language. Anyway, for the sake of justice, I will start in English. I know the time and our schedule is already late, and we are about to start our closing ceremony, but leaving this for research students without thanking for their wonderful presentation, it's not good, I think. So I would like to comment on them. So the first speaker or the presentation from Aman Abdul Karim from Darul Huda Islamic University. I think he presented his paper, The ILNFS Collapse and Missed Maqasid, How Islamic Governance Could Have Prevented India's Shadow Banking Crisis. He explained the most important Maqasid principles that, if followed, would have acted as the strongest safety net, I think. And I was expecting some questions from the audience, but it didn't happen. I don't know why. He was saying why that was collapsed, and if Maqasid was applied, the issues will not be there. But he was giving and providing the Maqasid to support this process. But I have the doubt, what if we come with these all Maqasid? What ILNSF, what will be their benefits, and why they are trying to deceive people? Because they don't get any benefit if they follow this Maqasid. So whenever we are coming with a study or any kind of papers, we should support both of the parties, not any kind of companies, and we can say this company should follow this and this. Okay, they will say we will follow that. What is our benefit? Anyway, I think his presentation was full of knowledge and data. He tried to come with the quotings from Imam Shatibi and his book Muwafaqat. And I have noted a lot more points. I think I don't have enough time. So I think he also tried to provide or explain a very important knowledge that was the limitations of freedom in Islamic finance. It is actually quoted by Imam Razi. He didn't mention that, but it is from the quote of Imam Razi. He have explained that points. That is really important, that we know we can go with any kind of transactions. If the limitation is there, it's prohibited. If it is not there, it's halal. And on the next presentation, followed by him, he was Jalal. And this topic is really interesting, this AI. The artificial intelligence is coming, and we are living in a century where the AI is everything. And he was trying to support the AI, or we need an AI that will regulate the Islamic law, and there will be the Islamic beliefs and faith. And he was trying to say like a mujtahid and robot muftis. There will be an issue because we need to know everything's cultures. But what if AI can do that? Can we say AI can a mufti or a mujtahid? Now we are saying AI cannot understand the context or the culture. What if it can? Because we are seeing everything now. So there should be another justification that will be, we will come from, we will bring the definition of Islamic jurisprudence, like who is a mujtahid? Man istafragha wus'ahu. Man we will use for human being, not for AI. So a mujtahid, it will not be AI. That should be our answer, because if we say AI cannot do this, the coming tomorrow AI will do that. Okay. പിന്നെ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ നടന്ന 2 presentations.
Muhammad Altaf from Viras, market ethics in ihtikar. അല്ലേ? ഇഹ്തികാർ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചൊരു സംഗതിയാണ്. 4 മദ്ഹബിലും അത് ഹറാമാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വളരെ ഉഷാറായിട്ട് അതിൽ പോസിബിളായൊരു ഓപ്ഷൻസും കൂടെ അവസാനം പറഞ്ഞു വെച്ചു. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഇഹ്തികാറിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഏത് ഇഹ്തികാറാണ് ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയതെന്ന് ശരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് വില കൂടിയിട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ അത് പറ്റൂല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് അയാളോട് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ ആലോചിക്കണം. പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് presentation, it's BNPL that we have already discussed in our seminar. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷന് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷന് ഒരു വിഷയം കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ മജ്മൂവിൻ്റെ മുഖദ്ദിമയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ കിതാബിലുള്ളൊരു വിഷയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ച് സംസാരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഫി മഅനാഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് സംസാരിക്കണം. വിത്തൗട്ട് ഒരു കിതാബിൻ്റെ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ വി ആർ നോട്ട്, നമ്മളൊരു മുജ്തഹിദായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ട് വി ആൾ ഷുഡ് ഫോളോ ദാറ്റ്. അനദർ തിങ്, വി ട്രൈ ടു സേ ദിസ് ഈസ് ഹറാം, ദിസ് ഈസ് ഹറാം, ദിസ് ഈസ് ഹറാം. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ, മജ്മൂഅിൽ സുഫിയാൻ സൗരിയുടെ ഒരു ഇബാറത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെഷൻ തുടങ്ങിയ അമ്മ തശ്ദീദു ഫയുഹ്സിനുഹു കുല്ലു വാഹിദ് ഇന്നമൽ ഇൽമു അർറുഖ്സ അനിസ്ഖ. ആരെങ്കിലും ഇത് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റാവുന്ന സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് ഫഖീഹിൻ്റെ ധർമ്മം. പറ്റൂല എന്ന് പറയാൻ അമ്മ തശ്ദീദു ഫയുഹ്സിനുഹു കുല്ലു അഹദ്, എല്ലാവർക്കും പറ്റും. അത് പറ്റുമോ ചോദിച്ചാൽ പറ്റൂല എന്ന് പറയാൻ. സോ നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഭാഗം കൂടെ പരിഗണിച്ച്, വെദർ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഫോർ എ മാൻ ഓർ എ കമ്പനി, വി ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദം ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ഫിഖ്. ആൻഡ് I would like to confirm that I'm using this word confirm. Your presentation was very wonderful and it was enriched with data and everything. Thank you, and barakallahu fi ilmikum wa barakallahu fina jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.